केम छो विद्यार्थी मित्रों आज हूँ फरीवार तमारी समक्ष धोरण 8 सामाजिक विज्ञान प्रकरण 6 है कि अंग्रेज शासननी भारत पर असर। आ पाठ में आपणे अंग्रेज शासननी भारत पर केवी केवी असर थई छे एना विषे आपणे आ पाठ में समझवानुं छे। पाठनी शरूआत है ए पहला प्रस्तावनाथी करीए। भारतनी आर्थिक समृद्धि छेक 18મી सदी सुधी यथावत रही हती। 18મી सदी सुधी आपणी भारतनी जे समृद्धि है बराबर, आपणा भारतने सोने की चिड़िया एवुं कहेवामां आवतुं। तो 18મી सदी सुधी आपणा भारतनी जे समृद्धि जे छे यथावत रही थी। औरंगजेबना अवसान बादनी अराजकता पण तेने नुकसान पहोंचाडी शकी नहोती। औरंगजेब ज्यारे मृत्यु पाम्या एना पछी जे अराजकता फैलाई ए पण आपणा भारत देशनी समृद्धिने नुकसान पहोंचाडी शकी नहोती। विश्वना इतिहासकारोए पण कबूल्युं छे कि 18મી सदी सुधी भारतनी उत्पादन पद्धति, तेना उद्योगों अने वेपार वाणिज्यनुं संगठन जे छे केवुं हतुं, अजोड़ हतुं। ए समयना जे इतिहासकारो छे एमणे पण लख्युं छे कि 18મી सदी सुधी भारतनी जे सुख समृद्धि जे छे ए खूब ज सारी हती। एज भारत देश 100 वर्षना अंग्रेज कंपनीना शासनमां तद्दन कंगाळ अने पायमाल देश बनी गयो हतो। આપણે પહેલા પાઠમાં જોયું એ પ્રમાણે કે 100 વર્ષ આપણા ભારત પર અંગ્રેજોએ શાસન કર્યું। તો એ અંગ્રેજો જ્યારે શાસન કરતા હતા એ સમયગાળાના 100 વર્ષમાં આપણા ભારતની સ્થિતિ કેવી થઈ ગઈ? સાવ પાયમાલ થઈ ગઈ। જેટલી સુખ સમૃદ્ધિ હતી એથી ઓપોઝિટ થઈ ગયું। મતલબ કે જેટલી સુખ સમૃદ્ધિ આપણી પાસે હતી એ ઓપોઝિટ થઈ અને શું થઈ ગયું? તો કે આપણે પાયમાલ થઈ ગયા। जे इंग्लेंड माटे काचो माल पैदा करनार अने तेना कारखानामां तैयार थयेला मालनुं विशाळ बजार बन्यो हतो। हवे आपणो इंग्लेंडना लोको शुं करता हता कि आपणा भारत देशमांथी कापड़ बनावी अने त्यां लई जता बराबर, अने त्यांथी ए पाछुं अहींया वेचवा माटे तैयार करी बधुं वेचवा माटे अहींया भारतमां लई आवता। तो आवी रीते लोकोए धीमे 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 कहेवाय ने कि आव्या हता खरेखर अंग्रेजो शेना माटे? तो के वेपार अर्थे ज आव्या हता, पण ए खरेखर ए 100 वर्षमां आपणी उपर शासन करवा मंड्या। त्यार पछीनो आपणो मुद्दो जे छे ए छे अंग्रेज शासन समये खेडूतो अने खेती। हवे अंग्रेज शासन समये खेडूतो अने कहेवाय ने खेडूतोनी परिस्थिति केवी हती बराबर। खेती एटले के खेती उपर कर उपजाववामां आवतो, तो आवी बधी परिस्थिति हती ए आपणे जोईए। बंगाळ, बिहार अने ओडिशानी दीवानी सत्ता मेळव्या पछी अंग्रेजोए पोतानी आवक वधारवानुं एक विशाळ क्षेत्र मळी गयुं हतुं। ए समये बिहार, ओडिशा अने बंगाळ, बिहार अने ओडिशा जे छे ए समये कहेवाय ने के मोटा प्रदेशो हता। तो एमना उपर एमणे सत्ता मेळवी लीधी एटले एने शुं थयुं? तो के एना पासे विशाळ साम्राज्य आवी गयुं। खेडूत वर्ग अने खेतीवाड़ीना भोगे तेओ वधारेमां वधारे महसूल उघरावा लाग्या। महसूल एटले कहेवाय ने एक जातनो कर। तो ए कहेवाय ने के खेडूतो पासेथी वधारेमां वधारे कर छे ए कर उघरावा मंड्या। परिणामे खेडूत वर्ग पायमाल थयो। घणी वखत घरना दागीना वेचीने पण खेडूतो महसूल भरी शकता नहीं, पण ए कहेवाय ने महसूलनुं प्रमाण वधारे हतुं। जेना परिणामे शुं थतुं? तो के खेडूतो जे छे ए जे कांई पण पाकने उगाड़ता बराबर, एमांथी एने जे आवक थती ए आवक एने देखाती नहीं, एनी आवक छे करना रूपे ज भरी देवामां आवती। तो केवा बन्या? ए खेडूतो केवा बन्या? कंगाळ बन्या। अने साथे साथे तो के ए खेडूतो जे छे घणी वखत एवुं बनतुं के पाक ओछो कहेवाय ने के पाकनुं ओछुं उत्पादन थाय, अथवा तो क्यारेक एवुं दुष्काळनी ने एवी परिस्थिति होय तो एवा समये खेडूतो बिचारा दागीना वेचीने पण एक कर छे ए कर भरवा खेडूतोने कर भरवो पड़तो। परिणामे तेमनी जमीन वेची नाखवामां आवती। खेडूतोनी घणी खरी जमीन देवामां डूबी जती। केटलाक खेडूतो सावकारोनी भारे व्याज प्रथानो भोग बनी पायमाल थया बराबर। हवे एमनी पासे पैसा न एटले साहुकारो पासेथी व्याजे ले, तो एना कारणे परिणाम शुं थाय के तो के पैसा न भरी शके अथवा तो व्याज न भरी शके तो जमीन छे जमीन पड़ावी लेवामां आवती। खेतीवाड़ी भांगी पड़ी। तेमां ईस्वीसन 1770 में बंगाळ में दारूड़ दुकाळ पड्यो। जो आ खास के ईस्वीसन 1770 क्या? तो के बंगाळ में शुं पड्यो? तो के दुकाळ पड्यो हतो। आ पूछाई शके एटले खास महत्वनी वस्तु। હવે 1770 में एमां दारूण दुकाळ पड्यो, जेना परिणामे शुं थयुं? तो के भूखमराने कारणे घणा लोको जे छे ए लोको मरी गया। कारण के दुकाळ पड़े बराबर, वरसाद ज ना थाय तो एवा परिणामे खेतीमां पाक ज कई रीते लेवो? तो एना कारणे शुं थयुं? तो के आ जे कर छे कर तो चालू ज हतो बराबर, ए तो भरवो ज पड़तो। पाकनुं उत्पादन थाय के न थाय तो एना परिणामे घणा बधा लोको जे खेडूतो जे छे भूखमराने कारणे मृत्यु पाम्या। पोलीस नामना गवर्नर जनरले कायमी जमाबंदी नामनी महसूल पद्धति आपी। कोने? कॉर्नवॉलिसे।
કોર્નવોલિસ નામનો જે ગવર્નર જનરલ હતો એને કઈ પદ્ધતિ એવી આપી? તો કે કાયમી જમાબંધીની. આ પણ પૂછાઈ શકે કે કાયમી જમાબંધીની પદ્ધતિ કયા ગવર્નર જનરલે આપી? તો આવે કોણ આવે? કોર્નવોલિસ. આ પદ્ધતિ અનુસાર કંપની દર વર્ષ માટે જમીનની મહેસૂલી નક્કી કર્યું. આ પદ્ધતિ હતી એમાં શું હતું? તો કે એ કાયમી જમાબંધીની પદ્ધતિમાં દર વર્ષે મહેસૂલ જે છે મહેસૂલ ફિક્સ કરી દીધું કે વર્ષે તમારે આટલું તો મહેસૂલ ભરવાનું જ. જમીનના કાયમી હક જમીનદારોને આપવામાં આવતા, એટલે કે કંપનીએ પોતાની આવક નિશ્ચિત બનાવીને પોતાની પડખે ઊભો રહે તેવો જમીનદાર વર્ગ ઊભો કર્યો. સામે ખેડૂતો તનતોડ મહેનત કરી ટાઢ તડકો વેઠીને જમીન ખેડીને પાક પેદા કરતા અને તેનું શોષણ થતું. બરાબર. હવે જમીનદારોને જમીનના હક તો આપ્યા, પણ એનું શોષણ થતું કે ખેડૂતો જે છે ટાઢ ને તડકો ને બધું વેઠી અને પાકનું ઉત્પાદન લેતા, પણ એને પ્રમાણમાં એટલું બધું કહેવાય ને કે આવક જે છે આવક મળતી નહીં. તો આવી પરિસ્થિતિ એ સમયે હતી. ત્યાર પછીનો મુદ્દો જે છે એ છે સમાજ જીવનને લાગ્યું ગ્રહણ. વોરન હેસ્ટિંગના સમયમાં મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ જેને સોંપવામાં આવતું તેને કલેક્ટર કહેવામાં આવતા. જો આપણા માટે એમપી છે કે કલેક્ટરને એ સમયમાં કલેક્ટર હોય એમને શું કામ આપવામાં આવતું? તો કે વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એને શું કર્યું? તો કે વોરન હેસ્ટિંગ્સ જ્યારે ગવર્નર જનરલ બન્યો ત્યારે એને મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ જે છે એ કોને સોંપ્યું? તો કે એને કલેક્ટરને એ મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ સોંપ્યું. તેઓ ન્યાયાધીશનું પણ કામ કરતા હતા. કોણ? કલેક્ટર. બરાબર. એક તો એને મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ સોંપ્યું, સાથે સાથે એમને ન્યાયાધીશ તરીકેનું પણ કામ સોંપ્યું હતું. અંગ્રેજી રાજ્યતંત્રના આવા વહીવટથી આપણા દેશની પુરાણી ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યની સંસ્થા જે છે અથવા તો ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યની જે પ્રથા છે એ પ્રથા નાશ પામી. જૂના વખતમાં દરેક ગામ એક નાના પ્રજાસત્તાક જેવું હતું. ગ્રામ પંચાયતો જ ગામડાનો બધો વહીવટ સંભાળતી હતી. દેશની કરોડરજ્જુ જેવી એ ગ્રામ સ્વરાજ્યની સંસ્થા હતી. એ સમયમાં ગ્રામ સ્વરાજ્યની સંસ્થા છે એ દેશની કરોડરજ્જુ કહેવાતી હતી. અત્યારે પણ એ જ છે. બહારના આક્રમણો વખતે અને સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા વખતે પણ આપણી ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ અડગ થઈને ઊભી હતી. અંગ્રેજોએ શરૂ કરેલી આ નવી પદ્ધતિ એ આ સંસ્થાઓને નાશ કરી નાખ્યા. મતલબ કે આપણે ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ હતી એમને અંગ્રેજોએ અલગ અલગ કહેવાય ને પદ્ધતિઓ દ્વારા શું કર્યું? તો કે એમનું કંઈ અસ્તિત્વ ન રહ્યું, જેના કારણે શું થયું? તો કે આવી સંસ્થાઓ જે છે એ સંસ્થાઓ નાશ પામી. કંપની સરકારે સામાજિક સુધારાની જે રીત અપનાવી હતી તેણે લોકોમાં ભય ઊભો કર્યો. લોકોને લાગ્યું કે કંપની સરકાર ઇરાદાપૂર્વક ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરવાની ભારતના ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા માગે છે. એ સમયે ખાસ કરીને અંગ્રેજો છે ખ્રિસ્તી ધર્મનો અંગીકાર કરે, મતલબ કે જે ધર્મના વ્યક્તિ હોય એને ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળવું. બરાબર. અલગ અલગ ધર્મના લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળવાનું એવું કહેતા. જેના કારણે શું થયું? તો કે આપણી ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે, ભારતનો જે ધર્મ જે છે એ શું થવા માંડ્યો? તો કે એ નાશ પામવા માંડ્યા. રેલવે અને લશ્કરમાં ભારતની સામાજિક વ્યવસ્થાની વારંવાર અવગણના કરવામાં આવી. બરાબર. રેલવે અને લશ્કર જે સંગઠન એમાં આપણા ભારતની કહેવાય ને કે અવગણના જે છે અવગણના કરવા માંડ્યા. તેવી માન્યતા લોકોમાં ઊભી થઈ. આગ્રામાં એવું ફરમાન બહાર પાડવામાં આવ્યું કે દરેક હિન્દીએ અંગ્રેજને સલામ ભરવી. આગ્રા જે છે બરાબર, એ આગ્રા પ્રદેશમાં એવું ફરમાન બહાર પાડવામાં કે કોઈ પણ હિન્દી હોય બરાબર એને અંગ્રેજને સલામ ભરવી. જો તેમ ન કરવામાં આવે તો તે દંડ કે સજાપાત્ર ગણાતું હતું. જો કોઈ હિન્દી જે છે એ અંગ્રેજને સલામ ન ભરે તો એને દંડ અથવા તો સજા જે છે એ કરવામાં આવતી. પરિણામે અંગ્રેજો પ્રત્યે ભારતીયોના દિલમાં રોષ અને નફરતની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ. તો ભારતીયોને શું થયું? તો કે આ તો બધી વસ્તુ ખોટી ગઈ, અમે શું કામ એને સલામ ભરી? તો એ નિયમને કારણે ભારતીયોમાં રોષ અને ખાસ કરીને જે અંગ્રેજો પ્રત્યે નફરત છે એ નફરત થવા માંડી. ત્યાર પછીનો મુદ્દો જે છે ભારતીય વેપાર અને ઉદ્યોગોનો વિકાસ. એ સમયે ભારતમાં કેવા ઉદ્યોગો અને ખાસ કરીને વેપાર જે છે એનો વિકાસ થયો હતો. હિન્દની હાથશાળો યુરોપને તેમજ એશિયાને જોઈતા કાપડનો બધો જ માલ જે છે એ પૂરો પાડતી હતી. આપણા ભારતમાંથી કાપડને લગતું બરાબર સુતરાઉ કાપડને જે કંઈ પણ છે એ યુરોપ અને કહેવાય ને એશિયાને જે કંઈ પણ કાપડને લગતા માલની જરૂર પડતી એ બધો આપણા ભારતમાંથી એ સમયે એટલે કે હિન્દમાંથી જતો હતો. પશ્ચિમના વેપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા માટે આવતા. પશ્ચિમના જે વેપારીઓ છે બરાબર આપણા ભારતના પશ્ચિમ સાઈડના ભારતના પશ્ચિમના જે દેશો છે
બરાબર. એ અહીંયા એટલે કે આપણી હિન્દુસ્તાનમાં કાપડની ખરીદી જે છે ખરીદી કરવા આવતા. હિન્દમાં બનતું શણ, ઊન, રેશમ અને સૂતરના કાપડની વિદેશમાં માંગ રહેતી હતી. વિદેશમાં આપણા ભારત દેશની કઈ કઈ વસ્તુની માંગ રહેતી? તો કે શણ, ઊન, રેશમ, સૂતરના કાપડ વગેરે જે છે એમની ખૂબ જ માંગ રહેતી. ત્યાર પછી ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓ જે છે જેની માંગ રહેતી જે હતી ઢાકાની મુલાયમ બારીક મલમલની દુનિયામાં સૌથી મોટી માંગ હતી. કાપડ ઉપરાંત સુરોખાર, મીઠું, સાકર વગેરે માલની નિકાસ થતી. તેના બદલામાં ભારતને અઢળક સોના ચાંદીની આયાત થતી હતી. ભારતમાં સોના ચાંદીની આયાત થતી. આ બધી વસ્તુઓ જે છે એમની નિકાસ થતી. અંગ્રેજ શાસનનો અમલ થતાં જ આ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. સોના ચાંદીનો પ્રવાહ ઉલટી દિશામાં વહેવા લાગ્યો. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆતમાં અંગ્રેજોએ એકલા બંગાળમાંથી જ આજના હિસાબે ગણીએ તો 500 કરોડ રૂપિયા માત્ર 2 દાયકાના સમયમાં ઉપાડી ગયા. અત્યારના 500 કરોડ એ સમયમાં, બરાબર, એ સમયમાં અંગ્રેજો જે છે, બરાબર, એ બંગાળમાંથી, એકલા ખાલી બંગાળમાંથી, જો બાકી તો આખા ભારતમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ લઈ ગયા, પણ ખાલી બંગાળમાંથી આજના 500 કરોડ જેટલી વસ્તુઓ જે છે ત્યાં લઈ ગયા હતા. આખા દેશમાંથી કેટલી સંપત્તિ અંગ્રેજો એકત્રિત કરી છે આપણે વિચારવા જેવું છે કે જો ખાલી બંગાળમાંથી જ આટલી વસ્તુ લઈ ગયા તો આખા દેશમાંથી કેટલી બધી વસ્તુ લઈ ગયા હશે. ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો કાચો માલ અને ભારતમાંથી એકત્ર કરેલ રૂપિયાની મદદથી અંગ્રેજો ઇંગ્લેન્ડમાં ઉદ્યોગ ધંધા વિકસાવવા લાગ્યા. આપણા ભારતમાંથી બધું લઈ જઈને ત્યાં અંગ્રેજો ઇંગ્લેન્ડમાં પોતાના ઉદ્યોગ છે એ વિકસાવવા માંડ્યા. તેમના કારખાના જે છે એ ધમધમવા લાગ્યા. ઇંગ્લેન્ડમાં બનતો માલ ભારતમાં જકાત વગર આવતો, જ્યારે હિંદના કાપડ પર 80%ની જકાત નાખવામાં આવતી. બરાબર, આપણો માલ આપણને જ મોંઘો પડતો અને એ લોકો આપણો માલ છે એ સસ્તો લઈ જતા. પરિણામે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. આ હરીફાઈમાં ભારતીય ઉદ્યોગ અને હસ્ત ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગ ધંધા ચાલી શક્યા નહીં. આ અંગ્રેજ નીતિના કારણે કાપડ બનાવવાના, ધાતુના, કાચના, કાગળના, વહાણો બાંધવાના વગેરે આપણા અનેક હુનર ઉદ્યોગો જે છે એ નાશ પામ્યા. લાખો કારીગરો બેકાર બન્યા. ધીમે ધીમે ભારતના ગ્રામ્ય કારીગરોની ગરીબાઈ વધવા લાગી. આપણા ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાંગ્યા. જ્યારે એ લોકોના એટલે કે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગ ધંધાઓ જે છે એ ધમધમવા લાગ્યા. તો આપણા અહીંના ઉદ્યોગ ધંધા પડી ભાંગ્યાને કારણે જે કંઈ પણ મજૂરો જે છે, બરાબર, જે લોકો છે કે જે આ ઉદ્યોગ ધંધા સાથે સંકળાયેલા હતા એ લોકો શું થયા તો કે એ લોકો ગરીબ બનવા માંડ્યા. તો આ પાઠ અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આનાથી આગળ જે મુદ્દાઓ જે છે એમની ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.